सन 2560 قبل مسیح یہ وہ دور تھا جب قدیم مصریوں نے ایک ایسے عجوبے کی تعمیر کی کہ 4500 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مسٹری بنا ہوا ہے۔ یہ عجوبہ ہے دی گریٹ پیرامڈز آف گیزا۔ سکرین پر آپ کو یہ 3 پیرامڈ نظر آ رہے ہوں گے۔ مصر میں موجود یہ عجوبے آج سے 4500 سال پہلے بنائے گئے۔ یہ بات بڑی حیران کر دینے والی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا لیکن یہ پیرامڈ جوں کے توں کھڑے ہیں اور اپنی قدیم پراسراریت کی داستان دنیا کو سنا رہے ہیں۔ یہ بھی سوال آج تک حل نہ ہو سکا کہ اپنے زمانے کے یہ عظیم سٹرکچر کیسے بنائے گئے، حالانکہ اس دور میں کوئی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تو بالکل نہیں تھی۔ آخر کس مقصد کے لیے یہ پیرامڈز بنائے گئے، اس پر بھی ماہرین بہت عجیب و غریب تھیوریز دیتے ہیں۔ ان تمام تھیوریز اور ان پیرامڈز سے جڑے رازوں کے بارے میں بات ہوگی آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، وجی فیکٹس میں خوش آمدید۔ 2560 BC یہ وہ وقت تھا جب مصر پر 4th ڈائنیسٹی کا راج تھا۔ 4th ڈائنیسٹی کے دوسرے بادشاہ فرعون خوفو کی یہاں پر حکومت تھی۔ ایک دن فرعون خوفو کے من میں یہ خواہش جاگی کہ وہ موت کے بعد دفن ہونے کے لیے ایک ایسی عمارت کی بنیاد رکھے گا جس میں اس کی لاش کو ممیفائی کرنے کے بعد لوگ اسے ایک تابوت میں ڈال کر محفوظ کر لیں گے اور پھر سے زندہ ہونے کے بعد یہ دوبارہ مصر پر راج کرے گا۔ کیونکہ دوستو یہ مصریوں کا عقیدہ تھا، وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد وہ آفٹر لائف میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر دیوتا ان سے حساب کتاب کرتے ہیں کہ دنیا میں کون سے اچھے اور برے اعمال کیے۔ اس کے بعد پھر سے انہیں دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی عقیدے پر چلتے ہوئے وہاں کے کئی بادشاہوں نے اپنے پیرامڈز کی طرح مقبرے بنائے، جس میں یہ 3 پیرامڈز آج بھی چھوٹی موٹی تبدیلی کے علاوہ جوں کے توں کھڑے ہیں۔ ان تینوں میں یہ جو سب سے بڑا پیرامڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ فرعون خوفو نے تعمیر کروایا تھا۔ بڑے بڑے بھاری بھرکم پتھروں سے اس عمارت کو بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس اکیلے پیرامڈ کا وزن تقریباً 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پیرامڈ کی بلندی کی بات کریں تو یہ 146.6 میٹر بلند ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا اس سے چھوٹا پیرامڈ کہا جاتا ہے کہ خوفو کے بیٹے خفرے نے تعمیر کیا تھا، اور آخری تیسرا اور سب سے چھوٹا پیرامڈ کہا جاتا ہے کہ اسے خفرے کے بیٹے مینکورے نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ بہت عام سا جواب ہے کہ ان پیرامڈز کو مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا، جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن دوستو کچھ لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی کہ جب 1909 میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے ان پیرامڈ میں سب سے بڑے یعنی خوفو کے پیرامڈ کے اندر جا کر چھان بین کی تو انہیں 3 ریلکس اور ایک تابوت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ تابوت اصل میں فرعون خوفو کا تابوت ہے، اور اس تابوت میں موجود بادشاہ خوفو کی لاش اور قیمتی جواہرات اور سونے وغیرہ کو کوئی چرا کر لے گیا۔ اس وجہ سے کچھ لوگ ان پیرامڈز کو مقبرہ وغیرہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ پیرامڈز پاور پلانٹ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ مصری لوگ بہت ایڈوانس ہو چکے تھے اور انہوں نے بجلی پیدا کرنا بھی سیکھ لیا تھا، اس لیے مزید بجلی پیدا کرنے کے لیے ان پیرامڈز کو بنایا گیا۔ اور ثبوت کے طور پر وہ دکھاتے ہیں ایک بہت ہی قدیم مصری آرٹ کو، جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ آدمی ایک بلب نما چیز کو پکڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی چیز کو لائٹ بلب کے طور پر لیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ آرٹ یا تصویر دراصل کسی ایجپشین مائتھولوجی کی کہانی کو بیان کرتی ہے، اور اگر واقعی میں آج سے 5000 سال پہلے مصریوں نے بجلی پیدا کرنا سیکھ لیا تھا تو آج تک ہمیں اس بارے میں کوئی ایک اور ثبوت کیوں نہیں ملا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دراصل یہ پیرامڈز گوداموں کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ مصری لوگ اناج اور دیگر قسم کی خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ گوداموں میں اپنی خوراک اور اناج محفوظ کرنا چاہتے تھے تو ان لوگوں نے پیرامڈز کی بجائے کوئی اور چھوٹی اور سستی عمارت کیوں نہ قائم کی؟ کیا وجہ تھی کہ صرف ان عمارتوں کو جنہیں بنانے کے لیے کئی سالوں کا عرصہ لگا اور ہزاروں مزدوروں نے اس پر کام کیا اور اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوا، انہیں صرف گوداموں کے طور پر استعمال کیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔
दोस्तों, जब किसी पुरानी चीज के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो लोग अपनी तरफ से ऐसी अजीबोगरीब कहानियां गढ़ते हैं जिनका कोई मंतक या लॉजिक नहीं होता। ताहम इस बात पर कई माहिरीन मुत्फिक हैं कि ये पिरामिड एज अ टोम्ब यानी कि मकबरों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें बड़े बड़े बादशाहों की मौत के बाद इनकी लाशों को मम्मीफाई किया जाता और फिर ढेर सारे जवाहरात और सोने के साथ इन्हें एक लकड़ी या पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया जाता। अब एक सवाल जो आज तक जवाब के इंतजार में है वो ये है कि आखिर इन दो हैकल इमारतों को किस तरह तामीर किया गया। मजीद इस पर बात करने से पहले एक गलत फहमी जो आज तक लोगों के जहनों में है कि इन पिरामिड्स को गुलामों ने तामीर किया था। अक्सर आपने ये सीन्स मूवीज वगैरह में भी देखे होंगे जिनमें बहुत से गुलाम बड़ी मेहनत से पिरामिड्स की तामीर कर रहे हैं और इनके मालिक इन्हें चाबुक से मार रहे होते हैं। 2500 साल पहले एक यूनानी फिलासफर हेरोडोटस का भी यही ख्याल था, लेकिन दोस्तों पिरामिड्स को इन मजलूम और कमजोर गुलामों ने तामीर किया, ये बात सरासर गलत है। हाल ही में एक रिसर्च से ये पता चला है कि इन पिरामिड्स को बनाने वाले मजदूर या आप इन्हें कारीगर कह लें वेल ट्रेंड और तरबियत याफ्ता थे। इन्हें काम के दौरान पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता, इनकी खुराक और लिबास का पूरा बंदोबस्त था, हत्ता कि कोई कारीगर बीमार हो जाता या फिर काम के दौरान इसे कोई चोट आ जाती तो इसका मुकम्मल इलाज किया जाता। तकरीबन 20 से 30 हज़ार कारीगरों ने इन पिरामिड्स की तामीर की और हर दिन वो 10 घंटे काम करते थे। ये अलग बात है कि फारग होने के बाद आसपास के आम लोग भी इन कारीगरों के साथ काम में हाथ बिटाते। इन पिरामिड्स की तामीर के दौरान 5.5 मिलियन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख टन मोर्टार इस्तेमाल किया गया और इनमें ज्यादातर पत्थर साउथर्न इजिप्ट से मंगवाए गए थे। पिरामिड्स में लगे इन पत्थरों को इतनी बारीकी से और सफाई से काटा गया है जो कि इस वक्त के लिहाज से नामुमकिन था। पत्थरों को काटने के लिए इनके तरीके बहुत ही निराले थे। छोटे साइज के पत्थरों को आमतौर पर ये लोग कापर के बने औजारों से तोड़ते। ग्रेनाइट जैसे बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए डोलोराइट का इस्तेमाल किया जाता। इसके अलावा बहुत बड़े साइज के पत्थरों को तोड़ने के लिए एक बहुत ही यूनिक तरीका इस्तेमाल किया जाता। ये लोग इन बड़े साइज के पत्थरों में कोई होल या फिर खाली जगह तलाश करते या फिर औजारों की मदद से ऐसे होल या फिर खाली जगह बनाई जाती। इसके बाद लकड़ी के कुछ छोटे टुकड़ों को इन होल्स में घुसेड़ दिया जाता, फिर इनमें पानी भरा जाता और जब ये पत्थर पानी जज़ब करते तो लकड़ी के ये छोटे छोटे टुकड़े फैल जाते। इस तरह यह पत्थर टूट जाता। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इन बड़े वजनी पत्थरों को आखिर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल करते थे, क्योंकि इस दौर में पहिए वगैरह जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। तो दोस्तों माहिरीन का ये मानना है कि इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए स्लेजेस का इस्तेमाल किया जाता था, जिस पर कई मजदूर पत्थर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इन स्लेजेस को आसानी से खींचने के लिए इनके नीचे गीली रेत बिछाई जाती, जिन पर चलकर ये स्लेजेस आसानी से हरकत करते थे। क्योंकि गीली रेत और स्लेजेस के दरमियान पैदा होने वाली फ्रिक्शन बहुत कम होती है, मिस्री लोग इसी बात का फायदा उठाते। ये बात मालूम हुई जब माहिरीन को जेहूती होटेप के मकबरे में एक पेंटिंग मिली। इसी पेंटिंग में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बहुत से लोग एक बहुत बड़े साइज के मुजस्मे को रस्सियों से बांधकर और स्लेजेस पर लाद कर खींच रहे हैं। इस मुजस्मे के आगे आप एक आदमी को देख सकते हैं जो स्लेज के रास्ते में पानी डाल रहा है। बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि यह कदीम मिस्रियों की कोई रस्म थी, लेकिन माहिरीन ने काफी गौर करने के बाद ये बात पता चलाई कि ये कोई रस्म या रिचुअल नहीं है, बल्कि पेंटिंग में मौजूद ये आदमी रेत पर पानी डाल रहा है ताकि रेत गीली हो जाए और ये इस स्लेज पर बंधे स्टैचू को आसानी से मूव कर सकें। चलें, ये तो मालूम हो गया कि पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए स्लेजेस और गीली रेत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने बड़े साइज के पत्थरों को कैसे एक दूसरे के ऊपर रखा जाता था? हालांकि उस जमाने में कोई जदीद टेक्नोलॉजी या क्रेनें वगैरह तो बिल्कुल नहीं थी। 2015 में माहिरीन ने पिरामिड्स के पास एक लकड़ी के बने रैंप को दरियाफ्त किया, जिससे इन्होंने ये थ्योरी पेश की कि पिरामिड की तामीर के दौरान पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए मिस्री लोग लकड़ी के बने रैंप का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिरामिड्स के हर लेवल के बाद ये रैंप मजीद बुलंद किया जाता और पीछे से इसकी लंबाई में भी इजाफा किया जाता ताकि ज्यादा ढलान पैदा ना हो। फिर इस रैंप पर लकड़ी के बड़े बड़े मोटे साइज के डंडे गाड़ दिए जाते। फिर ये लोग पत्थर से बंधी रस्सियों को लकड़ी के आगे वाली साइड पर डाल देते। फिर इसके बाद कई मजदूर पीछे से इन रस्सियों को खींचते और ये बड़े साइज के पत्थर खिंचाव के सबब आगे की जानब हरकत करते। इस तरह दोस्तों ये पत्थर इन पिरामिड्स पर पहुंचाए जाते।
इन पिरामिड्स के मुकम्मल होने के बाद इनके ऊपर लाइमस्टोन की एक मोटी तह चढ़ाई गई, जिसकी वजह से ये पिरामिड सफेद रंग की तरह सूरज की रोशनी में चमकते। लेकिन 4500 साल गुजरने के बाद लाइमस्टोन की ये मोटी लेयर इन पिरामिड से उतर गई। दोस्तों 4500 साल का अरसा गुजर गया और ये पिरामिड्स आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन इन्होंने अपने साथ बहुत ही अजीबोगरीब राजों को हमारे सामने रखा हुआ है, जो लहजा ब लहजा हमें हैरान कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि इन पिरामिड से जुड़ी मिस्ट्रीज आखिर कब खत्म होंगी, लेकिन हमारी वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आई तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।